نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی مجلس کا عنوان ہے تدفین کے بعد دعا کرنا۔ تدفین مکمل ہو جانے کے بعد میت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، استغفار کرنا اور بخشش کی دعا کرنا جائز ہے۔ الحمدللہ ہم ہر عمل کے لیے قرآن، سنت اور فقہ سے دلائل پیش کرتے ہیں، چنانچہ اس مسئلہ کے متعلق بھی ایسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کہ اے پیغمبر منافقین کی قبروں پر دعا و استغفار کے لیے نہ ٹھہریں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ نے منافقین کی قبر پر کھڑا ہونے سے اپنے نبی کو روک دیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مؤمنین کی قبروں پر دفن کے بعد دعا و استغفار کے لیے قیام کیا جائے۔ توضیح الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 251۔ اب اس مسئلہ کے متعلق احادیث سنیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت فقال استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبیت فانه الان يسأل۔ ابو داود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 باب الاستغفار عند القبر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں اترے ہوئے ہیں اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تدفین کے کاموں میں شریک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لاحد میں اترے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے قبلہ کی جانب سے ان کی نعش کو قبر میں اتارا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے نعش لے کر اپنے دست مبارک سے لاحد میں لٹایا اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دفن سے فارغ ہوئے رافعا یدیہ تو ہاتھ اٹھا کر قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا کی اللہم انی امسیت راضیا کہ اے اللہ ہم اس سے خوش تھے، آپ بھی ان سے خوش ہو جائیے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات بتا کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میری خواہش ہے کہ میں اس یعنی حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی جگہ ہوتا۔ اس حدیث کے دوسرے طرق میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا۔ یہ حدیث اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 123 پر بھی ہے اور فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 148 پر بھی ہے۔ اس حدیث میں دعا کی کیفیت بھی منقول ہے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا فرمائی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ کوئی دعا سے قبل تلاوت اور اذکار وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو میت کے قدموں کی طرف آ کر اس کے آمنے سامنے تلاوت اور اذکار کرے۔ جب دعا کرنا چاہے تو کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو جائے، بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرے کہ اس سے صاحب قبر سے مانگنے کا شبہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اس وقت جب کہ وہ حالت نزع میں تھے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ کے ہمراہ نہ تو کوئی نوحہ کرنے والی ہو اور نہ آگ ہو، اور جب مجھے دفن کرنے لگو تو میرے اوپر مٹی آہستہ آہستہ ڈالنا، پھر میری قبر کے پاس اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر اونٹ ذبح کرنے اور اس کا گوشت تقسیم کرنے میں لگتی ہے، تاکہ میں تم سے انسیت حاصل کروں اور جان لوں کہ اپنے رب کے قاصدوں یعنی فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ
मिशकात शरीफ की शरह मिरकात में इस हदीस की शरह करते हुए लिखते हैं कि हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल सुम्मा अकीमु हौला कब्री कि मेरी कब्र के इर्द गिर्द खड़े हो जाना का मतलब है लअल्लहु लिद्दुआ बित्तस्बीत कि फिर तुम मेरी कब्र के इर्द गिर्द खड़े रहना। ये खड़ा होना शायद इसलिए हो कि मुर्दे के लिए साबित कदमी वगैरह की दुआ की जाए। फिर आगे आपने फरमाया था कि मैं तुमसे उन्स हासिल करूं, इसका मतलब है ए बेदुआइकुम व अज़कारिकुम व इस्तिग़फ़ारिकुम, यानी ताकि मैं तुमसे उनसियत हासिल करूं तुम्हारी दुआ, तुम्हारे ज़िक्र और तुम्हारे इस्तिग़फ़ार से। मिरकात जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 81। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इज़ा सुविया अलल मय्यत, जब कब्र पर मट्टी डाल दी जाती तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर दुआ करते थे। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 212 पर हदीस है। हज़रत उमैर बिन सईद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इब्न मुकफ़्फ़फ़ रहमहुल्लाह का जनाजा पढ़ा। फ़कब्बर अलैहि अरबअन सुम्मा मशा हत्ता अताहु फ़क़ाल अल्लाहुम्मा अब्दु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 तकबीर के साथ जनाजा पढ़ाया और कब्रिस्तान तशरीफ़ लाकर उस मैयत के लिए दुआ की। इन अहादीस से मालूम हुआ कि तदफीन के बाद दुआ करना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और ताबिईन की सुन्नत है। इमाम इसी तरह कुतुब फ़िक़ह में भी लिखा है, अल जौहरतुन नय्यारा जो कुदूरी शरीफ की शरह है उसके सफ़ा नंबर 131 में हज़रत शेखुल इस्लाम लिखते हैं कि मुस्तहब है कि मैयत को दफन करके उसकी कब्र के पास इतनी देर बैठें जितनी देर में ऊँट ज़िबा होकर उसका गोश्त तक़सीम हो जाता है। इस दौरान कुरान करीम की तिलावत, यतलून अल कुरान व यदऊन लिल मय्यत, और मैयत के लिए दुआएं करें। इमाम नबवी रहमहुल्लाह लिखते हैं व यश्तगिलुल क़ाइदून बितिलावतिल कुरान व दुआ लिल मय्यत के तदफीन के बाद कब्र के पास बैठने वाले कुरान करीम की तिलावत और मैयत के लिए दुआ करते रहें। इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह और उनकी एक जमात का कहना है मुस्तहब है कि कब्र के पास कुरान करीम का कुछ हिस्सा तिलावत किया जाए और अगर पूरा कुरान करीम ख़त्म करें तो ये भी बेहतर है। ये इमाम नबवी रहमहुल्लाह की किताब है किताबुल अज़कार, सफ़ा नंबर 274, बैरूत से तबा हुई है। अब तदफीन के बाद दुआ के मुतालिक चंद गुजारिशात भी सुन लें। पहली ये कि ये दुआ मुस्तहब है, न फ़र्ज़ न वाजिब, लिहाजा अगर कोई शख्स ये दुआ ना करे तो उस पर तान व तशनी करना जायज़ नहीं। मुस्तहब समझते हुए इस दुआ का मामूल रखना बहुत ही बेहतरीन अमल है। मुस्तहब के छोड़ने पर तान करना जायज़ नहीं। नंबर 2, ये दुआ महज रस्मन ना हो बल्कि तवज्जो और इखलास से भरपूर हो। दिल और दिमाग में ये तसव्वुर छाया हुआ हो कि अभी मैयत से फरिश्ते सवाल कर रहे हैं, लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि ऐ अल्लाह हमारे इस भाई को फरिश्तों के सवालात में साबित कदम रखिए और उसके गुनाहों से दरगुजर फरमाइए। हमारे यहाँ अमूमन यूँ होता है कि एक आदमी चंद रटे रटाए जुमले बाआवाज़ बुलंद कहता जाता है और दीगर लोग बगैर तवज्जो के आमीन आमीन कहते जाते हैं। आप कब्र के अंदर का मंजर सामने रखकर खूब तवज्जो के साथ मैयत की बख्शिश के लिए अपने अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं। ये कीमती और मुश्किल वक्त रस्म निभाने का नहीं बल्कि तड़प तड़प कर दिली तवज्जो से मैयत के लिए बख्शिश मांगने का है। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमहुल्लाह भी इसी के मुताल्लिक अपने फतावा रहीमिया में लिखते हैं कि सही और मुअतमद तरीक़ा से साबित है कि मैयत को दफन करने के बाद जितनी देर ऊँट ज़िबा करके उसका गोश्त तकसीम करने में लगती है इतनी देर तक कब्र के पास तिलावत कुरान और इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहें, ये मुस्तहब है। इससे मैयत को उन्स और फ़ायदा होता है। इस सही और साबित शुदा तरीक़ा को छोड़कर दुआए मग़फ़िरत का कीमती वक्त दुनियावी बातों में सर्फ कर दिया जाता है और बराए नाम दुआ करके रुखसत हो जाते हैं या खिलाफ सुन्नत तरीक़ा में अपना कीमती वक्त ज़ाय करते हैं। ये सही नहीं है। फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 111।